Hello students. So today we are going to learn that next point from our lesson, that is puzzles and problems. So in that we are given that some examples related to the arrangement of the persons or the things in the sequence, otherwise in the circle or any other shape. We have to find its proper arrangement by our view and find out that its answers related to its examples. So sometimes you are given that arrangement in a row and column wise, and sometimes it is given in a round arrangement, so that we have to discuss that all subtopics like position in quick, then the direction, calendar, grid, Venn diagrams, through that our puzzles and problems. So from that, today we are going to discuss that first point, that is position in a queue. So for that, here the objects are arranged in the row. So that first all objects are arranged in the row. The person holding their neighbor's hand. So that means there is a sequence is occur in the form of chain. That means it is according to the line they are sitting together, and from that we are asking its position, 10th place of the person, second position of the person. So like that questions are asking from that lesson. Then the second type is there, objects are arranged in the column view. The persons are standing one behind other on the bus stop. Otherwise, for the function, some of the persons are making their circle, and both persons are coming in front. So, which are the pairs? That you have to find out by the circle view. Sometimes that there is some different images are formed, there is different arrangement is takes place. So like that, here for example, that arrangement is takes place in this way. Sometimes that all persons are sitting in that position, sometimes all are sitting in circle position, some are sitting in line position. So through that we can find out that which persons are sitting in front of each other. So that we have to make a pair, and from that we are asking that which persons are sitting in front of that other person. So like that questions also asking. Sometimes there is a sequence in circle position, whom after whose persons are coming, and which that persons are sitting to the neighbor. So that like questions are also asking. Sometimes the position of the person will ask by making a line. So like that questions are coming into that lesson. So let us start our first example, so which is related to the line arrangement. So here are four men. Example is here given. Four men are standing ahead of each woman in a queue for a railway ticket. If the queue has 28 men, and how many persons are there in the this queue? So here is a railway a ticket stop is there. So here is one window. In that window, that person, that officer is selling that railway ticket, and here is one line of the persons for buying the tickets. So here nearly about 28 mains are there in the line, that like. And after every four mains, that means this is 1, 2, 3, 4, that four persons are mains, and after four mains there is one woman. So that fifth position is that woman, and that all four are the mains.
Again that 1, 2, 3, 4. 4 are men's, and again women came. So like that nearly about 28 men's are standing in the line. So that question is that how many persons in the line. म्हणजे बघा ह्या उदाहरणामध्ये काय दिलंय की एक रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरती तिकीट विक्रीचं ऑफिस आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 28 व्यक्ती उभ्या आहेत, पुरुष उभे आहेत. आणि या पुरुषांमध्ये 4 पुरुष झाले की त्याच्यानंतर एक स्त्री उभी आहे. 4 पुरुष उभे राहिले की त्याच्यानंतर एक स्त्री उभी आहे. तर अशा लाईन मध्ये टोटल व्यक्ती किती आहेत हे विचारले. तर तुम्हाला ह्याचा आन्सर सांगायचं जर असेल तर तुम्हाला एक लक्षात घेतलं पाहिजे की पोझिशन कशी आहे. मग पोझिशन वरून तुम्हाला लक्षात येते की जर समजा त्या लाईन मध्ये 28 पर्सन जर असतील, व्यक्ती जर असतील, मेल जर असतील, तर आपल्याला वुमनची जर संख्या काढायची असेल तर काय करावं लागेल, थोडेसं मॅथ्स कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतील. मग काय करावं लागेल आपल्याला, तर इथं आपल्याला थोडीशी डिव्हिजन करावी लागणार आहे. कोणाकोणाची डिव्हिजन करावी लागेल, तर आपल्याला डिव्हिजन कोणाकोणाची करायची आहे, 28 पर्सन्स आहेत म्हणजे 28 पर्सन्स आहेत. याला कितीने डिवाइड करावं लागेल, 4 मेन्स नंतर एक लेडीज आहे म्हणून 4 ने डिवाइड करावं लागेल. तर आन्सर किती येईल, 4 च्या टेबलमध्ये 28 किती नंबरला येतं, तर साधारणतः 7 नंबरला येतं. 4 7 जा 28. म्हणजे याच्यामध्ये लेडीज किती असतील, 7 वुमन्स असतील आणि मेन्स किती आहेत, ऑलरेडी 28 आहेत. मेन्स 28 आहेत. मग टोटल किती होतील, तर टोटल किती होतील, 7 + 28 पर्सन्स त्या लाईन मध्ये उभे आहेत. मग टोटल 7 + 28 women and men. 8 and 7 15. 1 carry over, 1 and 2 3. That means 35 should be there. So here answer number 3, that 35 is right. So like that your answer will get. So first example solution is a 35. So now that second example, in a garden there are as many rows, there are trees in each row. If there are 20 trees in each row, how many trees are there in the garden? एक छोटंसं गार्डन आहे आणि या गार्डन मध्ये जेवढ्या उभ्या लाईनी आहेत तेवढ्याच आडव्या रांगा आहेत. मग एका रांगेमध्ये 20 ट्रीज आहेत. तर मग एकूण त्या गार्डन मध्ये किती ट्री आहेत असा प्रश्न आहे. म्हणजे इथं जर समजा असे 20 ट्रीज असतील तर असे पण किती असणार आहेत, 20 ट्री असणार आहेत. म्हणजे इथं काय होणार आहे, आपला स्क्वेअर तयार होणार आहे. 20 × 20 असा स्क्वेअर तयार होईल. मग 20 × 20 चा स्क्वेअर केला, असे 20 आणि 20, तर आन्सर किती येईल, 400. म्हणून त्या गार्डन मध्ये 400 ट्रीज असतील. सो लाईक दॅट यू कॅन फाइंड आउट दॅट अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स. कधी कधी समारंभामध्ये खुर्च्या ठेवलेल्या असतात, तर त्याच्यावरून सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की जेवढ्या उभ्या रांगांमध्ये खुर्च्या आहेत तेवढ्याच आडव्या कॉलम मध्ये खुर्च्या आहेत. मग खुर्च्यांची संख्या 25 आहे, तर त्याच्यामध्ये टोटल किती खुर्च्या असतील कार्यक्रमामध्ये ते विचारलं तर तुम्ही कसं काढणार, तर 25 रांगा आणि 25 कॉलम. 25 × 25 625. So here 25 × 25 625 should be there. So like that you can find out its answer. Now the next example is that in a quiz, Manjiri, who
is at the 10th place in the standing. At the 7th place, that behind the Amir. एक लाईन आहे आणि या लाईन मध्ये मंजिरी जी आहे ती 10th पोझिशनला आहे आणि पाठीमागून 7th पोझिशनला आमिर उभा आहे. सो हाऊ मेनी पर्सन्स आर स्टँडिंग बिटवीन द आमिर अँड द फर्स्ट प्लेस पर्सन. म्हणजे आमिर आणि पहिल्या क्रमांकाचा जो व्यक्ती आहे याच्यामध्ये किती व्यक्ती उभ्या आहेत हे आपल्याला काढायचं. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा काय आहे, एक व्यक्ती उभा राहिलेली लाईन आहे. याच्यामध्ये लास्ट पोझिशनला कोण आहे, तर लास्ट पोझिशनला आपली मंजिरी उभी आहे. इथं त्याची पोझिशन आहे 10th आणि पाठीमागून 7th नंबरची पोझिशन कोण उभा आहे, आमिर. म्हणजे टोटल व्यक्ती किती आहे त्याच्यामध्ये, साधारणतः याच्यामध्ये 10 व्यक्ती आहेत. तर फर्स्ट पोझिशन इथं आहे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9 आणि ही 10th पोझिशन. तर पाठीमागून 7 नंबरला आमिर उभा आहे. म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अँड 7th. सो 7th पोझिशनला जो कोण आमिर उभा आहे, तर तो जो काही आमिर आहे पाठीमागून 7th पोझिशनला म्हणजे साधारणतः इथं आमिर 7th. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. म्हणजे लाईन मध्ये साधारणतः व्यक्ती किती आहेत, 10. आणि पाठीमागून किती नंबरला आहे आमिर, 7th नंबरला. तर हाऊ मेनी पर्सन्स आर स्टँडिंग बिटवीन द आमिर अँड द पर्सन फर्स्ट प्लेस. आता फर्स्ट प्लेस मध्ये कोण आहे, जो कोणता फर्स्ट पोझिशनला आहे हा आणि हा, ह्या दोघांच्या मध्ये किती व्यक्ती आहेत, तर किती व्यक्ती आहेत इथं 1. म्हणून इथं आन्सर किती येईल 1. सो लाईक दॅट युअर आन्सर विल गेट. म्हणजे एक लक्षात घ्या की पाठीमागून 7th नंबरची पोझिशन म्हणजे फर्स्ट पासून 3rd नंबरची पोझिशन म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो पाठीमागून 10 ची पुढून किती असणार आहे, 3rd नंबरची पोझिशन असणार आहे. पाठीमागून 10th पासून जर आपण काउंट केलं 7th नंबरला जो कोण येईल तर तो किती असणार आहे, पुढच्या बाजूला 3rd नंबरला असणार आहे. म्हणून 10 - 7 किती आली, 3rd पोझिशन आली. मग 3rd पोझिशनला आमिर उभा आहे आणि फर्स्ट पोझिशनला जो काही पर्सन आहे हा पर्सन आणि ह्या पर्सनच्या मध्ये किती व्यक्ती आहेत, तर एकच व्यक्ती आहे. म्हणून ऑप्शन नंबर 4 हे बरोबर आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, तर याच्यातली आन्सर्स फाइंड आउट करायचे आहेत. सो कधी कधी तुम्हाला ही जे आहे ते सर्कल नुसार अरेंजमेंट दिलेली असते. कधी कधी तुम्हाला हे जे आहे ट्रायंग्युलर, स्क्वेअर किंवा ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल म्हणजे षटकोनी, अष्टकोनी असे अरेंजमेंट असते. आणि याच्यातून तुम्हाला काय करायचे असतात, त्याचे सेटिंग अरेंजमेंट फाइंड आउट करायची आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला त्याचे उत्तर काढावे लागतात. So like that, so many examples are there. You can do that practice with the help of our book. And about the next part, we are going to discuss it later on in the next video. Up to that, stay home, stay safe. Thank you very much.